ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 50% ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಆಚೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, OPG ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ, OPG ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. College of Dental Sciences and Hospital welcome you all for the World No Tobacco Day program. Today, we are gathered not just to celebrate a day, but to spread awareness and save lives from the harmful effects of tobacco on World No Tobacco Day. Every cigarette burns years from life. Today, we choose health over harm. Therefore, it is about unmasking the truth. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. According to WHO, tobacco affects billions globally in two major ways. Active users, an estimated 1.2 billion people globally are tobacco users. Annual fatalities. Tobacco kills more than 8 million people every year. Over 7 million of these deaths are the result of direct tobacco use. Around 1.2 million deaths are among non-smokers exposed secondhand. KGF College of Dental Sciences and Hospital has always been a part of this National Observance Day. The interns and students were encouraged to participate in the awareness program, educational
presentation, model making competition, seminar, and art rally for the awareness of the public. I would like to invite our Honorable Principal, Dr. Naveen Sir, Vice Principal, Dr. Salim Sir, and I take immense pleasure in welcoming our Honorable Chief Guest, the Speaker of the Day, Dr. Aruna DS, and Dr. Vikrant Mohanty, and all the faculty members, nursing students and staffs, and especially... Good morning, one and all. On the behalf of Public Health Dentistry, it is my absolute pleasure to warmly welcome all of you today on the occasion of World No Tobacco Day. I am deeply honored by the presence of our esteemed guest, Dr. Aruna ma'am, who has graciously taken her time to join us, and I take this opportunity to introduce ma'am. Dr. Aruna is a dental public health consultant and tobacco cessation specialist in Bangalore, and she has graduated BDS from KLE Dental College, Belgaum, in the year 1998. She has completed an MDS from SDM College of Dental Sciences, Dharwad, and also she has done post-graduation diploma in health promotion from Public Health Foundation of India in 2017. She holds a certificate in tobacco cessation, including the smokeless tobacco and from the NIMHANS. And Madam also holds a certificate in the Foundation of Addiction Medicine and advanced courses in management of the addiction disorders from VKN NIMHANS. And she is trained in the cancer screening for the dentist from ICMR, Noida. And with that, she also has completed the cancer screening training program for the health professionals. And with also that, recent learning, which includes the completion of the CIFR from the PGI Chandigarh and ECO RCTC induced program in tobacco cessation from September 2023 to February 2024. Madam has also completed the certification course on the motivational interviewing for the substance abuse and the use disorders in the February 2025. Madam has also completed the virtual Gujarat training certificate course and the community mental health ECO conducted by the Gujarat Digital Academy for the mental health and by the NIMHANS, the Digital Academy. Welcome you ma'am today for the KGF CDS. Welcome you so much. And it will help us in the journey of tobacco cessation, and we would also help the public in controlling the tobacco. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ HOD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ, KGF ಕಾಲೇಜ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ KGF ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ, ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ. ಇದು May 31st ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ we do this for the cause of awareness for the public, so about the tobacco, so that they are aware of the tobacco, other drawbacks ಏನು, ಅದರದ್ದು what are the ill effects, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಲ್ಲಿ 4th ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಶಾವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ನಿಲುಗಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದರ KGF ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ May 31st ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ತಂಬಾಕು. ಸೊ ಈ ತಂಬಾಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟು ಬೀಡಿ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಂಬಾಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಶೀಘ್ರವತಿ ವೇಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋದು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲು ಬೇಗ ಉದುರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕತ್ತತೆ. ಹುಳುಕತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪಲ್ಪೈಟಿಸು, ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕತ್ತೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಸ್ಸು ಕೀವು ಆಗೋದು, ಇದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನರು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಅಂದರೆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ತಂಬಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಸಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ತಿಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾವ್ಯ ಎಂ ಜೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ, KGF ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ, ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 31 ಮೇ ಮತ್ತು ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತಂಬಾಕಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ more than 7 millions of people are killing because of this tobacco usage. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು 1.35 million people ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ತುಂಬ ಹೊಡೆತ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂಬಾಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೋಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಂತ ನೀವು ತಂಬಾಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಸೇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ತಂಬಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕುನಿಂದ ಅದು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಬರೀ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಿಂದ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೂ ಏನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದರೂ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ತಂಬಾಕು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ನಿಲುಗಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ, ಈಗ ನಾವು ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್, KGF ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. So since we are celebrating World No Tobacco Day, our department has been always a part of this noble observance, and we often conduct camps. Like we go to different places, not only camp, we'll go and do our health talk so that the people over there can know about the ill effects of tobacco, and we screen the people, and sometimes we do treatment there itself, the people who cannot come to our college. And in this, through camps, many people have been benefited out of it, because we are giving them 50% off,
and after that they come to our college, and they have getting treatment, and this has been seen in during this past weeks. So I request everyone not to just create awareness, but also be an example and a role model, so that we, not only our KJF and every people and every person in this world, can know about the ill effects of the tobacco, and the people who are suffering from this, I mean, they are want to quit but they are not able to quit it, we can help them. So kindly come to KGF Dental College, so that we have a tobacco cessation center. We can help them to quit the habit. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬಗ್ಗೆ, ತಂಬಾಕು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಪಣಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ 50% ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಆಚೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, OPG ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ, OPG ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್. My dear students who are gathered here to know about the tobacco cessation. So I think way back, like we as academicians today, and during our undergraduate days or the postgraduate days, we were never sensitized about the tobacco cessation. So now, because of the collective efforts of the academic network as well as the government initiatives, so now we are in a position to implement the tobacco cessation clinics in the every dental college and in the every healthcare setting. So it becomes very important, like, to know about the tobacco cessation. So here in the dental health setting, we can strengthen the tobacco cessation matters a lot. The birth of an individual. So I would say, like, we as dental professionals, we are exposed to the before birth, the individual, that is from the womb until the death, that is the tomb. So we have access to the clients or the patients of all age group, and we are not treating any emergency here. So here in our setting, it is a non-emergency setting, and it is the best setting to ask about the tobacco use and advise them and to guide them to quit the habit. Even the cat that is being driven away never leaves a mouse. Similarly, howsoever poor a man may be, he does not leave the use of the tobacco. See, don't think that the tobacco use is a disease of the marketed substances. Okay, so tobacco is the legally marketed drug, that is, though there is age restrictions are there not to be sold to the children before 18 years of age. So it is a legally marketed substance which kills half of its consumers, and it is called as now the brown plague. It is a modern epidemic as a brown plague, and it kills more than 8 million people. 7 million of those deaths are the result of direct tobacco use, and 1.2 million are the result of the non-smokers, who are exposed to the second-hand smoke. It is not only the active users who consume the tobacco, but also the people who are around the people who smoke, or they are also affected.